નજર કરીએ મહત્વના સમાચાર પર તો મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। ગોલમાલ હે ભાઈ, સબ ગોલમાલ હે। આવું શા માટે કહેવું પડી રહ્યું છે? કારણ કે ગુજરાત સીજીએસટીના ચીફ કમિશનર સામે સૌથી મોટા આક્ષેપ ઉઠ્યા છે। સીજીએસટી કમિશનર ચંદ્રકાંત વડવી પર ગંભીર આક્ષેપ લાગ્યા છે। મહારાષ્ટ્રના મહાબળેશ્વરમાં આખું ગામ ખરીદી લીધું હોવાનો આક્ષેપ લગાવવામાં આવ્યો છે। 620 એકર જમીન સાથે આખું ગામ ખરીદ્યું છે। તો સીજીએસટી કમિશનર પર આ ગંભીર આક્ષેપ। મહાબળેશ્વરમાં 620 એકર જમીન ખરીદી હોવાનો આક્ષેપ લગાવવામાં આવ્યો છે। તો 620 એકર જમીન હડપવાનો તેમના પર આક્ષેપ લાગ્યો છે। તો સ્થાનિક તંત્રની પણ સંડોવણી હોવાનો આમાં આરોપ ઉઠવા પામ્યો છે। સામાજિક કાર્યકર સુશાંત મોરેનો આ ગંભીર આક્ષેપ છે। ચંદ્રકાંત વાડી જીએસટી કમિશનર પર તેમણે આરોપ લગાવ્યો છે। કલેક્ટરે આદેશ પણ આપ્યા છે તપાસને લઈને। તો પ્રાંત અધિકારીને તપાસ માટે પણ આદેશ આપવામાં આવ્યા છે। ગુજરાતના એક નેતાના સહયોગી હોવાનો પણ તેમાં આક્ષેપ ઉઠવા પામ્યો છે। તો સ્થાનિક તંત્રની પણ સંડોવણી હોવાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે। તો સૌથી મોટા સમાચાર, ચંદ્રકાંત વાડી કે જે સીજીએસટીના કમિશનર છે તેમની પર જમીન હડપવાનો આક્ષેપ લગાવવામાં આવ્યો છે, જેને લઈને કલેક્ટરે પણ તપાસના આદેશ આપી દીધા છે। તો ગુજરાતના સીજીએસટીના ચીફ કમિશનર ચંદ્રકાંત વડવી પર આ ગંભીર આક્ષેપ લગાવવામાં આવ્યો છે। સામાજિક કાર્યકરે આમની પર ગંભીર આક્ષેપ લગાવ્યો છે। મહારાષ્ટ્રના મહાબળેશ્વરમાં આખું ગામ ખરીદી લીધું હોવાનો તેમના પર આક્ષેપ લાગ્યો છે। જમીન હડપવાનો ગંભીર આક્ષેપ લાગ્યો છે। 620 એકર જમીન સાથે આખું ગામ તેમણે ખરીદી લીધું હોવાનો સામાજિક કાર્યકરે આક્ષેપ લગાવ્યો છે। तो अपनी साथ सामाजिक कार्यकर सुशांत अपनी साथ जुड़ाई गया है। जी सुशांत, जिस तरह से ये घटना सामने आई है, आपने आरोप लगाया है, पूरी घटना क्या है? मैडम, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण करने के लिए शुरू किया सह्याद्री वाचवा अभियान के तहत एक चौंकाने वाला तथ्य आरटीआई के तहत माहिती अधिकार करके है। उसने सामने आया है कि गुजरात के अहमदाबाद के जीएसटी के मुख्य आयुक्त चंद्रकांत वलवी और उनके 13 रिश्तेदारों ने 620 एकड़ जमीन कांतनी घाटी में झाड़ानी गांव करके उसमें लिए है और उसमें 40 एकड़ में वो बहुत बड़ा जंगल रिसोर्ट बना रहे हैं। ये पर्यावरण के खिलाफ है, इसलिए हमने सातारा जिला कलेक्टर के लिए एक निवेदन और डॉक्यूमेंट्स भेजे। उसके तरफ से जिलाधिकारी सातारा ने वही प्रांत कार्यालय को चौकसी अधिकार करके निर्गत किया है और उधर जाके वो सब तहकीकात कर रहे हैं अभी। और प्रशासन क्या कर रहा है अभी? मतलब जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई, इतना बड़ा कौभांड सामने आया, तो प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासन को जब आरटीआई की तरफ जो माहिती सादर की निवेदन दिया उसी वक्त जिलाधिकारी जितेंद्र डोडीकर के है, उन्होंने तत्काल वाई के प्रांत अधिकारी और महाबलेश्वर के तहसीलदार को सूचना दी। उसके बाद सर्कल और तहसीलदार उस जगह पे गए जिस जगह में मुख्य आयुक्त चंद्रकांत वलवी ने अपना पूरा साम्राज्य, पूरा गांव खरीदी किया है। वो गांव में 620 एकड़ जमीन उन्होंने खरीदी की है। उस पंचनामा करके उसका अहवाल अभी मंडे को, सोमवार को माननीय जिलाधिकारी को प्रांत साहब हाजिर करने वाले हैं। उसके बाद जिलाधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करेंगे वो तय होगा। लेकिन 9 जून के पहले जिलाधिकारी सातारा ने उस जमीन जो जिन क्षेत्रों के किसानों के साथ लिए है उन किसानों को परत भेजना होगा और जो बांधकाम किया है अनलीगली जो बांधकाम है वो पाड़ने के वास्ते 9 जून का इशारा दिया है। जब कार्रवाई नहीं होगी तो मैं जिलाधिकारी कार्यालय पे भूख हड़ताल पे 10 जून से बैठने वाला हूँ। जी सुशांत, ये पूरी जमीन आखिर किस तरह से ली गई है? ये जमीन लोगों को फंसा कर लिया है। उस गांव के जो 2-4 लोग है, एजेंट है, वो इस एजेंट ने उन गांव के वालों को जो अनपढ़ है उनको कहा कि ये जमीन जो व्याघ्र प्रकल्प है, टाइगर रिजर्व फोर्स है, इसलिए जमीन जा रही है।
तो जमीन शासन को जमा करने के पहले मेरे आदमी को जो चंद्रकांत वलवे है उनको दीजिए, वो आपको पूरा पैसा देंगे, ऐसा उनको भड़काया और उसको दबाव डाला। पॉलिटिक्स का दबाव भी रहेगा और उसके बाद उनको ये जमीन खरीदी गई है। जी सुशांत, सारी माहिती देने के लिए आपका आभार। તો સામાજિક કાર્યકર સુશાંત મોરેનો ગંભીર આક્ષેપ, સીજીએસટીના ચીફ કમિશનર સામે આક્ષેપ લગાવવામાં આવ્યો છે। તો સંવાદદાતા મેહુલ દુધરેજી આપણી સાથે ન્યૂઝરૂમથી લાઈવ જોડાઈ ગયા છે। જી મેહુલ, જે રીતે 620 એકર જમીન હડપવાનો સીજીએસટી કમિશનર પર આરોપ લાગ્યો છે, શું કહેશો? જે પ્રમાણે અત્યાર સુધીમાં નાના નાના પ્લોટ અથવા મોટા શેડ છે તે ખરીદીને કૌભાંડ જે છે થતા હોય છે, નાના મોટા ખેતરો જે છે તેને જે ખરીદી લેવામાં આવતા હોય છે એન કેન પ્રકારે સાથે તેની અંદર કૌભાંડ કરવામાં આવતું હોય, પરંતુ આખે આખું જે ગામ છે અને તે પણ આવડો મોટો અધિકારી છે તે પચાવી પાડે ત્યાં એક મોટો જે કૌભાંડ છે તે સામે આવ્યું છે, જેની અંદર અત્યારે જે આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ જે પ્રમાણે માહિતી આપી છે કે એક ગામના જે લોકો છે તેને ખોટી માહિતી આપીને ત્યારબાદ તેના જે મળતિયા લોકો છે તેના દ્વારા આખું જે ગામની જે 620 એકર જેટલી જે જમીન છે તે પચાવી પાડવાનું જે કારસ્તાન જે છે તે કરવામાં આવ્યું અને ત્યારબાદ જે ખૂબ જ ઓછા પૈસા તમામ જે અભણ જે લોકો છે જેઓની ખેતીની જમીન જે ખેતી લાયક જમીન હતી તેને પચાવી પાડવાનું આખો જે ષડયંત્ર છે તે બહાર આવ્યું। પરંતુ સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે ગુજરાતની અંદર સીજીએસટીમાં કામ કરતા જે કમિશનર છે ચંદ્રકાંત વળવી તેની પાસે આટલા બધા રૂપિયા આવ્યા ક્યાંથી? સૌથી મહત્વનો સવાલ એ છે કે આઈએએસ અધિકારી છે અને આટલી મોટી જે વસ્તુ છે 620 એકર જેટલી જે જમીન એટલે કે આખે આખું ગામ જે છે તે ખરીદી લીધું, તો આટલા બધા રૂપિયા ક્યાંથી આવ્યા એક અધિકારી પાસેથી? તે એક મોટો સવાલ છે, કારણ કે જીએસટીની અંદર કામ કરે છે અને જીએસટીની અંદર કામ કરતા તમામ જે લોકો છે તેને ટેક્સ ઉઘરાવવાનું કામ હોય છે અને વેપારીઓ પાસે ટેક્સ ઉઘરાવતા ક્યાંક કટકીના જે પૈસા છે તેનાથી આખે આખું ગામ ખરીદ્યો તેવા પણ આક્ષેપ છે તે લોકો દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યા છે। સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે ખોટી માહિતી આપી અને જે લોકો છે જે અભણ લોકો છે તેને તેના મળતિયા એજન્ટો દ્વારા જે કમિશન આપીને આ આખી જમીન પચાવી પાડી હોય તેઓ પણ ષડયંત્ર અંદર સામે આવી રહ્યું છે અને આ એક જે અધિકારી છે તેણે પોતાના નામે આખે આખું જે મહાબળેશ્વર જે વિસ્તાર છે ત્યાં લોકો હરવા ફરવા માટે વધારે જતા હોય છે, એટલે કે તેને પહેલેથી જ ખબર છે કે આ જમીનની કિંમત કેટલી થઈ શકે છે અને સાથે અહીં જો કોઈ જે રિસોર્ટ કે કોઈ મોટી વસ્તુ બનાવવામાં આવે, હોટેલ મોટી બનાવવામાં આવે તો તેનાથી કેટલો ફાયદો થઈ શકે છે તે તમામ વસ્તુઓ છે તે અધિકારી જાણતો હશે અને તેના જ ભાગરૂપે આખું જે કૌભાંડ છે તેની સાથે સંડોવાયેલા જે લોકો છે અને તેના એજન્ટો છે તેને દ્વારા આજે ખરીદી કરવામાં આવી છે। આ સાથે સાથે સ્થાનિક જે લોકો છે, સ્થાનિક જે તંત્ર છે તેને પણ ક્યાંક કટકીનો માલ પહોંચ્યો હશે કે જેના લીધે આ જે સ્થાનિક તંત્ર છે તે પણ આ મામલે કશું જ જે બોલવા માટે તૈયાર નથી, પરંતુ જે સામાજિક કાર્યકર આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટે જે માહિતી માંગી અને ખાસ કરીને આ જે વસ્તુ જે છે આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટે એટલે માહિતી માંગી હતી કે આ જે વિસ્તારની અંદર જે ઝાડ કાપવામાં આવી રહ્યા છે, ઝાડ કાપવામાં આવે છે, પ્રાકૃતિક સંસાધનો છે તેને નુકસાન કરવામાં આવ્યું તે મામલે માહિતી આ માહિતી સામે આવી છે। મહારાષ્ટ્રના બળેશ્વરમાં જમીન પચાવવામાં આવી છે, પરંતુ આ કૌભાંડના તાર ગુજરાત સુધી પહોંચી શકે? હા, જે એવું પૂરેપૂરું હોઈ શકે, કારણ કે જે અહીંથી જે અહીંયા વ્યક્તિ જે કામ કરતો છે તેને મહાબળેશ્વરની જે માહિતી અથવા એના જે એજન્ટો હોઈ શકે તેમણે પણ માહિતી આપી હોઈ શકે જો આ રીતની જે જમીન આપણે ખરીદી કરી શકીએ તો અહીં જે વાત છે તેનો ફાયદો આપણને આ લાંબા ગાળે મળી શકે છે। એટલે અહીંના પણ જે એજન્ટો છે તે પણ સક્રિય હોઈ શકે છે અને સાથે ગુજરાતના કોઈ મોટા જે નેતા અથવા કોઈ મોટો વ્યક્તિ છે અથવા કોઈ બિઝનેસમેન છે તે પણ આની અંદર સંડોવાયેલો હોઈ શકે, કે જીએસટીના ચીફ કમિશનર છે એટલે તમામ જે મોટા લોકો સાથે તેને ગરોબો હોઈ શકે છે, વેપારીઓ સાથે હોઈ શકે છે, નેતાઓ સાથે હોઈ શકે છે। એટલે જે તમામ જે ષડયંત્ર છે તેની અંદર ગુજરાતનું કનેક્શન ક્યાંક ને ક્યાંક આગામી દિવસોમાં જો તટસ્થ તપાસ થશે તો સંપૂર્ણ રીતે બહાર આવી શકે છે। જી મેહુલ, પરંતુ આ કોઈ નાની મોટી વાત નથી, 620 એકરની વાત છે, તો શું આ જે સીજીએસટી કમિશનર છે તેમની પર કોઈ રાજકીય મોટા હાથ હોઈ શકે? જી, મને પ્રાથમિક જે પ્રમાણે અત્યારે માહિતી જે આવી રહી છે કે જે પોતાના એજન્ટો રાખ્યા છે સીજીએસટી કમિશનરે, તો તેની સાથે તેના પાર્ટનરમાં જ્યાં તો ગુજરાતનો કોઈ વેપારી હોઈ શકે, ગુજરાતના કોઈ મોટા નેતા હોઈ શકે અને પાર્ટનરશિપમાં પણ જે આ બિઝનેસ છે અત્યારે જે ચંદ્રકાંત વળીએ પોતાના નામે જે આખી 620 એકર અને પોતાના પરિવારજનના નામે જે 620 એકર જમીન જે છે જેના દસ્તાવેજ કરાવ્યા છે, તો તેની અંદર આ કોઈ મોટો બિઝનેસમેન પણ હોઈ શકે અથવા કોઈ રાજકીય નેતા છે તેના પણ પૈસા હોઈ શકે, જેના લીધે આજે આ વિસ્તાર જે છે તેની ખરીદી કરીને ત્યારબાદ
ત્યારબાદ કે મોટો જે પ્રોજેક્ટ છે તે સ્થાપવાની પણ જે તૈયારી હોઈ શકે છે, પરંતુ એક પ્રાકૃતિક સંસાધનોને જે નુકસાન કરીને આ રીતે પોતાના જે સપનાને સાકાર કરવાનો, અને એ બી સામાન્ય લોકો, ગરીબ લોકો, અભણ ખેડૂતો છે તેને જે લાલચ આપી અને આ રીતે આખું ષડયંત્ર રચવામાં આવ્યું, તેની અંદર જે મોટા મોટા માથા છે, ચંદ્રકાંત વળવી સિવાયના 4 થી 5 મોટા લોકો છે તેના પણ નામ આગામી દિવસોમાં આ તપાસ દરમિયાન બહાર આવી શકે છે. હિરલ. જી મેહુલ, સમગ્ર માહિતી બદલ આભાર.